today as the president of the All India Federation of Master Printers to pay tributes to a remarkable man, Mr. Ravindra Joshi. We come together at this condolence meeting organized by the Pune Press Owners Association Limited to honor his memory and offer our prayers. First, I would like to extend my heartfelt condolence to Mr. Ravindra Joshi family. The loss is heartbreaking and our thoughts are with them in this difficult time. It is very difficult to express the feeling in this condolence meeting. The sudden demise of Mr. Joshi is a big shock. My association with Mr. Joshi dates from 2016. In the early days, we were inspired by his bold and sound voice. Our work together began when he was president of All India Federation of Master Printers for the first time. I was the joint secretary and that was my first assignment in OBs. In the following year, I was vice president and he was immediate past president. We worked together and we were present at many events during our journey. Even when I was HGS, he used to call and we used to discuss a lot of things about the industry. As a chairman of MSME Welfare Standing Committee, had a great opportunity working in Pune during the international conference. His work, commitment, dedication and qualities were well known to all of us and need not repeat them. Losing a colleague, a sudden and unexpected loss, is very painful. We can understand the sorrow of the family members. May God bless the family with strength to overcome these difficult days. May the noble soul of a great printer rest in peace. Thank you for joining us to honor a remarkable human being. May his soul rest in peace and may he strive to keep alive the memory of his contributions. Jai Hind. Speaks for itself. I will not repeat what the others have said, but I'd like to remember Ravi as somebody who was always fearless. You come up with any problems, you go to him, you tell him, Ravi, he says, don't worry, we'll handle it. And he would, in his own way, do it. So I'd like to honor his memory by always remembering him as somebody who was very warm, very loving, and very helpful. And I think we'll take courage from those and we'll keep that memory alive of Ravi's in our heart. It's always very difficult to cope with a loss, but what he meant to us and the love that we have for him should help us move forward, because that is life. Let us all stay strong and continue the good work that our dear friend Ravi was doing. Thank you so much. And it's an irreparable loss for all of us. And I'm sure he will get you all and shower all the blessings from wherever he is, and will be guiding force for all of us as well. Thank you. First time I met him in AIFMP. He was straightforward, never minced words, and always stood for what is right and opposed the wrong. We always got along very well. In our friendship of 2 decades, there have been many instances when we have so beautifully came together for various milestones of joy and stress. I have no words to express how much I will miss him. There were so many occasions that friends like us so easily relied on his ability of carrying out a project. Ever since he conducted a GC meeting of Printers Federation in Corrientes here in Pune. He marvelously organized NAEP in 2013. That was the time I was the president. And also centenary celebrations of the Pune Press Owners Association a few years back, to name a few things. AIFMP and
Pune Press Owners Association will always be indebted to him. I feel he has actually achieved much more than many who would have done all this in a much longer lifespan. Strong and courageous as Ravi was, he would like us to brave this chapter of life. With these words, I just pray, may peace be with him. Om Shanti. I instinctively searched for him, and they still do. We laugh together, we dream together, we work together for the cause of print, for AFMP and for our fraternity. And yes, many here knows this. He was my dancing partner too. Those moments of joy, of celebration, of sheer friendship, they were pure and they were effortless. They were us. Today I want to make a silent promise to my friend. From this day onward, I will not dance at any AFMPGC meeting, because when the music plays, my eyes will look for Ravi and my heart will not find him. Ravi leaves behind a family that reflects who he truly was. His wife, Rupa, always smiling, always graceful, always strong. That smile was his biggest pride. And his daughter Radha, whose wedding to Niyal from UK is celebrated with such happiness and hope. Ravi, you fulfilled your duties as a father with dignity and love. You can rest knowing your blessings will always surround them. Ravi, my friend, some friendships are not measured in years. They are measured in impact, in trust and silence, understood without words. Ours was that friendship. As I conclude, I don't want to say goodbye, because friendships like ours never end. I want to leave you with words that define us, that define you. You may have gone to another country, my friend, but you will live forever in my memories, in AFMP, and in every heart you touched. Rest in peace, Ravi. You will always be missed, but never forgotten. My entry to Pune was very accidental for my undergraduate study, but then I realized the greatness of that city and its connection to printing from people like Mr. Ravi. He was always my well-wisher, asked every time, "What are you doing, sir? What is your plan now?" And he made it a point that wherever I worked, he visited me. In my last stint as the Vice Chancellor of a Science and Technology University at Sonipat, he visited me there too, and we had a very good time. And he felt his happiness. At least a printer could come and run a Science and Technology universities. Even at that time, he always discussed only about how to establish a print training institute anywhere in India, focusing specifically to printing, R&D, and also from the business perspective. And when All India Federation of Master Printers acquired that land in Haryana near Delhi, the inauguration time also, it was done by Shri Manohar Lalji. And those days, he again discussed how to convert that into a very good R&D and training center. I have never seen anyone like Mr. Joshi, who loved printing, who loved his fraternity, and he tried his level best, everything possible for the growth of this industry. In fact, he forgot to live at many occasions. He toiled himself, and
made continuous travels to different places. I mean, foreign countries, within the country itself. But he never felt tired because it was all for print. And his focus on packaging industry was also very, very strong because he knew that this is the future of this nation. And in my recent visit to Pune, he made it a point that, Dr. Saab, you should come with me to a particular place called World of Veg. It's a rooftop garden hotel in the Ramsuk building. And I was not knowing. He told, you have to come with me. And he took me for a dinner. And Mr. Nitin Wani was also with me. We went there, spent a couple of hours on the rooftop. It was a great experience, unbelievable. And I can still digest that Mr. Joshi is not with us. What I can do now is just pray. Just pray for his soul, rest in peace, under the lotus feet of Bhagavan, Lord Vishnu. What else I can tell now? I can just be a part of all of you, to share the grief. We can stand with the family, we can stand with the community, and remembering him always and try to do whatever he was envisioned and what he wanted to do in the future. Let us try to do it the best possible way. That could be the best tribute what we can offer to him. I pranam to his great soul. He always used to give equal priorities to everyone. प्रेरणादायी व्यक्तित्व, मेहनती, thoroughly honest, totally dedicated towards his work and cause. रवि की रोशनी हम सबके जीवन में प्रेरणादायी विचार कंटिन्यूअसली लाए, ऐसी प्रभु प्रार्थना के साथ ओम शांति. पण मी जे बोलतोय ते रवीच्या सगळ्यात जवळच्या मित्रांच्या वतीने बोलतोय. मला माहित नाही माझ्यानंतर कोण बोलणार आहे. बहुतेक त्याच्या शाळेतले, त्याच्या कॉलेजेसमधले सगळे मित्र इथे दिसतायत, आलेले आहेत. पण जे येऊ शकले नाही त्यांच्याही वतीने मी बोलतोय. मला जर रवीचं वर्णन कोणी करायला सांगितलं तर मी एका शब्दात करेन, पॅशनेट. रवी वॉज पॅशनेट. ज्याला मराठीमध्ये आपण उत्कट म्हणतो, उत्कट. रवी यूज टू लव्ह लाईफ. माझी आणि रवीची ओळख आम्ही समोरासमोर राहायचो, आम्ही एकत्र वाढलो. माधवी काकू समोर बसलेले आहेत, शेखर, राजू. आम्ही त्यांच्याच घरात वाढलेली मुलं. मी अतिशयोक्ती करत नाही, आय एम नॉट एक्झॅगरेटिंग. मला हे सांगितलं पाहिजे की आम्ही सगळे आमच्या फील्डमध्ये कुठे कुठे काय काय झालो, पण आमची जडणघडण ही माधवी काकूंच्या घरात झाली. असा एकही दिवस गेला नसेल की आम्ही माधवी काकूंच्या घरी जमलेलो नाही. त्याचं कारण वेगळं होतं, ते फार गमतीशीर होतं. आमच्या खजना विहीर लेनमधला सगळ्यात पहिला टी व्ही हा दिगू काकांनी, आम्ही त्यांना दादा म्हणायचो सगळे, त्यांनी 1972-73ला आणला होता. दादांचा आम्हाला प्रचंड दरारा होता सगळ्यांनाच. या तिन्ही भावांना होता तसा आम्हालाही होता. ते त्यांच्या बुलेटवरून यायचे. मी हे एवढ्याकरता सांगतोय कारण आम्हा सगळ्या मुलांची जडणघडण आणि वाढ ही एका विशिष्ट संस्कारातनं झाली. ज्या संस्काराच्या जोरावर पुढे रवीनी एवढा मोठा बिझनेस जो उभारला तो त्याच्या वडिलांनी आणि आईने सुरू केला होता. माधवी काकू त्यावेळेला हुजूर बागेमध्ये शिक्षिका होत्या. आणि रवीचं हे पॅशनेट असणं जे होतं ना, ते त्याच्या आईवडिलांकडनं आलेलं. मला आठवतं आहे दादांना त्यावेळेला सुद्धा कायम इम्पोर्टेड जर्मनीची कुठली मशिनरी आली की ती आपल्याकडे पाहिजे, एवढ्याशा छोट्याशा जागेत त्यांनी त्यावेळेला मोठी प्रिंटिंगची मशिनरी आणली होती. ती आजसुद्धा नेता येत नव्हती, तर त्या पलीकडच्या शाळेची भिंत फोडून क्रेन लावून ती सबंध मोठी मशिनरी त्यांनी आतमध्ये नेलेली मला अजून आठवते. आम्ही सगळेच आमच्या बॅचची मुलं आता 60च्या वर आहोत.
पण त्यातला 50 वर्षाचा काळ बरोबर घालवलेले जे मित्र आम्ही आहोत, जे 7-8 वर्षापासून बरोबर होतो, बरेच जण इथे आहेत, मी कोणाची नावं घेत नाही कारण बाकीच्यांना ते वाईट वाटेल, पण त्याच्याबरोबर अनेक वर्ष घालवलेल्या मित्रांना हे माहिती आहे की तो जीव ओतून काम करणं म्हणजे काय कुठल्याही गोष्टीमध्ये. तर रवी लाईफबद्दल पॅशनेट, फक्त काम नाही, ज्याच्यात जिथे जिथे ज्यांच्याबरोबर तो असायचा त्यांना बरोबर घेऊन तो पुढे जायचा. आणि दिस इज द लिडरशिप क्वालिटी. डिस्प्यूट्स, डिफरन्सेस ऑफ ओपिनियन हे चालतातच, पण तो इतका मेटिक्युलस असायचा. कदाचित त्याच्याबरोबर या व्यवसायात काम करणाऱ्या माणसांना मी सांगतोय ते पिनपॉइंटेडली आठवेल की ज्या ज्या वेळेला आपले मोठे समारंभ व्हायचे त्या वेळेला तो आपल्या त्या क्षेत्रातल्या मित्रांना कॉन्टॅक्ट करायचा. उदाहरणार्थ जर प्रोटोकॉलबद्दल माहिती पाहिजे असेल तर आमचा ACP सुरेंद्र देशमुख, आमचा क्लासमेट, त्याला तो फोन करायचा की अरे हे एवढे डिग्नेटरीज यायचे, त्यांचा प्रोटोकॉल कसा असतो रे मला सांग. ही वॉज सो इगर टू अंडरस्टँड द प्रोसेस. म्हणजे आजचा समारंभ आपण जो बघतोय तो इतका विशिष्ट पद्धतीने ऑर्गनाईज जो झालेला आहे. तर मी गेले 25-30 वर्ष प्रेस असोसिएशन पुण्याची जी आहे त्याचे समारंभ बघतोय. त्यातल्या काही प्रोग्रामचं मी अँकरिंग पण केल्याचं मला आठवतंय. या रवीने मला बोलून घेतलं होतं. दॅट टाइम आय वॉज विथ दूरदर्शन अँड NDTV. तो म्हटला तू NDTV वगैरे सगळे ते असशील काही, मला तू माझ्या प्रोग्रामला पाहिजेस. ही कॉल्ड मी फॉर दॅट अँकरिंग. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमधलं अल्टिमेट जे काय आहे ते जाणून घेण्याकरता त्याचे कॉन्टॅक्ट्स इतके जबरदस्त होते, ज्याला आपण पब्लिक रिलेशन म्हणतो, जनसंपर्क म्हणतो. यू नेम द डिपार्टमेंट अँड रवी हॅज ट्रेन्ड इन दॅट. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट, मीडिया, प्रेस, गव्हर्नमेंटची डिपार्टमेंट्स, इतकंच काय पासपोर्ट डिपार्टमेंट, व्हिसा डिपार्टमेंट, त्या सगळीकडे त्याच्या ओळखी आणि 1-to-1 ओळखी. दिस इज नॉट इझी. काम आपण सगळेच करतो, पण मुद्दाम मी जाणीवपूर्वक शब्द वापरला पॅशनेट. कॉलेजमध्ये असताना ऑफ एव्हरी ॲक्टिव्हिटी अँड विदाउट एनी नेम, विदाउट प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ, ही वॉज सो पॅशनेट अबाउट दॅट थिंग ऑल्सो. तुम्ही जर बघितलं असेल रवीला, मी तर त्याला अगदी लहानपणापासून बघतोय, तुम्ही कुठल्याही फोटोत कुठल्याही समारंभात बघा, त्याचा एक स्वतःला प्रेझेंट करण्याचा वेगळा सेन्स होता. त्याचा ड्रेस कोड, आपण कसं दिसायला पाहिजे, आपला लुक कसा पाहिजे. यू आर रिप्रेझेंटिंग व्हेरी बिग ऑर्गनायझेशन ऑन पुणे लेवल, स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल आणि इंटरनॅशनल लेवल. तुम्ही त्याचे फोटो बघितले असतील. म्हणजे एखाद्या कुठल्याही जाहिरातीमधल्या मॉडेलसारखा तो स्वतःला प्रेझेंट करायचा, बिकॉज ही न्यू जिथे तो जातोय तिथे माझी संस्था रिप्रेझेंट होती, माझ्या संस्थेची इमेज आहे. यू आर सो फ्लॉलेस इन हिज कम्युनिकेशन. नुसतं हसणं किंवा प्रोजेक्ट करणं नाही, त्याला जे काम करून घ्यायचं ते बरोबर करून घ्यायचा, उत्तम प्रेझेंट करायचा. ह्या गोष्टी सहज येत नाहीत. माणूस जर इतका पॅशनेट नसेल तर ते सहज होत नाही. आम्ही सगळी मंडळी इथे जमलेलो आहोत जे आत्ता 5-7 वर्षाचे असल्यापासून गल्लीमध्ये एकत्र क्रिकेट खेळलेलो आहोत. 52-55 दिवसाचा संप जेव्हा झाला होता 10वी-11वीला असताना, त्यावेळेला रोज क्रिकेट खेळणं, एकमेकांच्या घरात जाणं, जेवणं, त्यांच्या घरात एकच TV, तिथे जाऊन सिनेमे बघणं, सुनील गावस्करची मॅच बघणं, हे आम्ही केलेलं आहे. या सगळ्या मैत्रीच्या दिवसांमध्ये आम्ही काही कायम 40-45 वर्ष बरोबर राहिलो अशातला भाग नाही. नंतर आपल्या वाटा वेगळ्या होतात. तसं मी मुंबईला गेलो 90च्या दशकात, तिथून दिल्लीला गेलो. कॉन्टॅक्ट कम्युनिकेशन जर म्हणाल ना तर त्याच्या इतका मास्टर नाही कोणी. त्याचा मोबाईल म्हणजे त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये 7,000च्या वर मोबाईल नंबर्स होते आणि त्यांच्याशी तो रेग्युलर कॉन्टॅक्टमध्ये असायचा. कुठेही जगाच्या पाठीवर आम्ही असलो तरी ग्रुपमधनं किंवा पर्सनल मेसेजेसवरनं कॉन्टॅक्टमध्ये असायचो. प्रचंड चिडलेला होता. मी 2च फक्त मुद्दे सांगतो आणि थांबतो, मला माहिती आहे बऱ्याच लोकांना बोलायचं आहे. माझी पहिली कादंबरी प्रकाशित झाली, ती ग्रंथालयही मी प्रकाशित केली. फोन करून माझ्याशी 20 मिनिटं तो भांडला होता की तुला माधवी प्रकाशन आठवलं नाही का. मी स्वतः प्रकाशक आहे, मी स्वतः प्रिंटर आहे आणि तू तुझं आयुष्यातलं पहिलं पुस्तक माझ्याकडनं प्रकाशित का नाही केलंस. त्याच्यानंतर पुण्यात येऊन मी त्याला भेटलो, त्याला सांगितलं कसं कसं काय झालं, तेव्हा तो शांत झाला. म्हणजे मैत्रीमध्ये सुद्धा एखाद्या माणसाविषयी इतकं पॉझिटिव्ह असणं, हे इतकं क्लोज रिलेशन असल्याशिवाय होत नाही. माणसांची मैत्री तेवढ्यापुरती असते, ती संपते, माणसं विसरतात, नंतरच्या आयुष्यात आपण कुठे कुठे जातो. रवी हा मैत्री विसरणारा माणूस नव्हता.
त्याचं जाणं शेवटच्या काही दिवसामध्ये आम्हाला बऱ्याचशा लोकांना, आम्ही आत्ता वैकुंठमध्ये जेव्हा भेटलो सगळे मित्र, आम्हाला एका गोष्टीचं फार वैषम्य वाटलं, फार खेद वाटलं की आम्हाला कोणाला कळालं नाही, आम्हाला भेटता नाही आलं त्याला. पण नंतर मला जे कळालं ते फार म्हणजे रवीच्या पर्सनॅलिटीला साजेसच होतं. त्याच्याबद्दल आता डॉक्टर राजू आणि बाकी सगळे बोलतील असं वाटतं मला, पण त्यांनी ज्या धीरोदात्तपणे मरण घेतलं ते ऐकून मी शॉक झालो. त्याला एक कळालं होतं समोर काय येतंय ते. अशा अवस्थेमध्ये माणसांनी, ज्या माणसं खचतात, आपण बघितलेलं आहे अशा प्रकारचा आजार झाल्यानंतर माणसं खचतात. रवीने ते तितक्याच रॅशनली घेतलं, ठामपणे घेतलं. जवळच्या मित्रांपाशी आणि घरच्यांपाशी त्याची चर्चा झाली. मला जे अगदी जवळच्या माणसांनी सांगितले त्याप्रमाणे हे साध्या माणसाला जमत नाही. अत्यंत मेटॅक्युलस प्रत्येक गोष्टीमध्ये. तसं त्यांनी त्याचं जगणं सुद्धा तितकंच रॅशनली घेतलं. याच्या पुढचं आयुष्य आपल्याला किती आहे हे माहीत नाही, हे त्याला ज्या क्षणाला कळालेलं असणार त्या क्षणाला त्याला काय वाटलं असेल याची मी कल्पना करू शकत नाही. आणि त्याच्याही बरोबर रूपाला किंवा डॉक्टरला किंवा माधविकाला, या सगळ्यांच्या प्रचंड धीरोदात्तपणाला मी सलाम करतो. पण माझ्या सगळ्या मित्रांच्या वतीने, जे त्याच्या जवळ होतो, आम्ही सगळे इथे हजर आहोत, त्याच्या सगळ्या नेतृत्व गुणाला, त्याच्या समंजसपणाला, आम्हाला सगळ्या मित्रांना सांभाळून घेण्याच्या त्याच्या गुणाला, आम्ही सुद्धा काही वेळेला त्याच्याशी अगदी टोकाचं जाऊन अनेक मुद्द्यांवर भांडलेलो आहोत. जी गोष्ट पटली नाही ती त्याला सांगितली, शांतपणे त्याने विचार केला. पण त्याचा हसरा चेहरा कायम सगळ्यांच्या लक्षात राहणं, मला असं वाटतं हे माणसाच्या चांगुलपणाचं लक्षण असतं. रवी जिथे असेल तिथे त्याच मिश्किलपणे, खोडकरपणे, कधी कधी व्रात्यपणे राहील आणि सगळ्यांना आपलंसं करून घेईल. माझ्या वतीने, माझ्या सगळ्या मित्रांच्या वतीने, माझ्या घरच्यांच्या वतीने रवीला श्रद्धांजली. मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदू ऐसे. भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाचे माथी हाणू काठी. रवी असाच होता. मित्राशी सच्चा मित्र आणि ठळकपणे नमूद करतो, शत्रूशी कठोर शत्रू. रवी नास्तिक असला तरी नॅस्टी नव्हता. गणेशोत्सवात श्रीदेव प्रिंटर्सच्या वर्धापन दिनी मनोभावे गणेश चतुर्थी आणि 1.5 दिवसाचा गणपती तो साजरा करायचा. मी आवर्जून जायचो. एकदा जोशी वडेवाल्याकडून युनायटेड प्रिंटर्सकडे आम्ही दोघे पायी जात असताना सावरकर भवनाच्या कोपऱ्यातील आचार्य अत्रे यांच्या पुतळ्याखालील शिलालेखाकडे रवीने माझे लक्ष वेधले. त्यावर लिहिले होते, उद्या जर माझी समाधी बांधायची झाली तर त्यावर एक वाक्य लिहा. हा माणूस मूर्ख असेल, अविचारी असेल, पण कृतज्ञ कधीही नव्हता. रवी अत्र्यांसारखाच वादळी, आक्रमक, वादग्रस्त, बहुरंगी, विनोदी आणि कृतज्ञ सुद्धा. ज्यांच्या प्रती रवी कायम कृतज्ञता माझ्याजवळ व्यक्त करीत असे आणि ज्या मित्राचा अनुल्लेख जर झाला तर रवी व्यथित होईल, असा त्याचा मित्र म्हणजे राजकुमार ऑफसेटचे श्रीयुत M.K. कण्णा. अकाली एक्झिट घेणारा रवी दीर्घायुषी नसला तरी नैराश्याने ग्रासून रडत उडत कधीच जगला नाही. पुरेपूर आनंदाने भरभरून वाजत गाजत नाचत राहिला, नाचत जगला. रवीचे पदलालित्य ज्यांनी पाहिले असेल त्यांना याची नक्कीच प्रचिती आली असेल. एका व्हिडिओ मेसेजमध्ये आपण तेही ऐकलं. रवी खोडकर होता आणि खोडसाळ सुद्धा. हास्य विनोदात रमणारा रवी दिलखुलास होता, दिलदार होता. टाळ्यांनी दाद देणे आणि घेणे हा त्याचा स्थायी भाव होता. व्यावसायिक आणि प्रापंचिक प्रतिकूलतेने रवी कधी खचून गेला नाही. तो कायम आनंदी आणि हसतमुखच राहिला. लॉकडाऊनच्या काळात जवळपास दररोज रात्रीचे जेवण राधा रूपासोबत घरी व्हायचे. गप्पा गोष्टी, विनोद, किस्से यात रोज मध्यरात्र उलटून जायचे. लेकीचे लाड पुरवण्यात रवीने कोणतीही कसर सोडली नाही. लंडन आणि पुणे असा दोन्हीकडे राधाचा
विवाह 6 महिन्यापूर्वीच थाटामाटात साजरा करण्यात रवी भाग्यवान ठरला. रवी आणि चंद्रशेखर ही चंद्र्या सुरव्याची जोडी. मुद्रण व्यवसायात या राम लक्ष्मणाने छान जम बसवला, पण या जोडीला रवीच्या निधनाने ग्रहण लागले. आमच्या मैत्रीत रवी, समीरण वाळवेकर आणि मी असे एक त्रिकूट होते. समीरण आता भरभरून त्याच्याबद्दल बोलला. माझ्या अभिव्यक्तीत आणि त्याच्यात बरीचशी साम्यस्थळे तुम्हाला आढळतील. रवीला हॉस्टेल जीवनाचे आकर्षण होते आणि म्हणून तो BMCC हॉस्टेलला शिरीष काळे आणि माझ्या खोलीवर रोज असायचा. रवीला पोलीस खात्याचे विशेष अप्रूप होते म्हणून सगळ्यांना माहीत असेल तो जय हिंद हे अभिवादन वापरायचा, जे पोलीस खात्यात वापरलं जातं. व्यवसायात रवी जितका सावध, सजग आणि सतर्क, तितका स्वतःच्या स्वास्थ्याच्या बाबतीत निष्काळजी राहिला. निसर्गदत्त दणकट प्रकृतीच्या देणगीमुळे ही बेफिकिरी त्यात आली असावी. रोज लवकर उगवणारा आणि उशिरा अस्ताला जाणाऱ्या रवीने दिनकराचा दिनक्रम पाळला असता तर आज त्याचा विरह सहन करण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्या सर्वांवर आली नसती. माझी पोलीस अधिकारी म्हणून जिथे जिथे नेमणूक झाली तिथे येऊन भेटणारा रवी, पनवेलला बदलीवर मी हजर होताना माझ्या स्वागताला हार वेडे घेऊन उभा राहणारा रवी, माझ्या प्रत्येक बढतीला माझ्या अभिनंदनासाठी उपस्थित असणारा रवी, मला राष्ट्रपती पारितोषिक मिळाले येत असत आणि यामधल्या 12 ते 5 वेळा त्यांचे मेसेज पण येत. त्यांचा फोन आला की मनामध्ये थोडी धाकधूक असायची, एक आदरयुक्त भीती त्यांच्याबद्दल होती. आता सरांनी कशाकरता फोन केला असेल, ती चौकशी करता असेल, एखादा साधी गोष्ट सांगायची असेल किंवा अर्जंट काम असेल किंवा माझ्याकडनं किंवा मित्रांकडनं चुकलेलं काही काम असेल तर तो ओरडा मला खायला लागायचा. त्यांच्या स्वभावात स्पष्ट वक्तेपणा, रोखठोकपणा असल्याने त्यांच्या शेजारी उभं असतानाच आपल्या कामाची चांगली किंवा वाईट पावती लगेच मिळायची याची आम्हाला सगळ्यांना खात्री असायची. करू, पाहू, नंतर बोलू किंवा ठरवू असे मुळमुळीत शब्द त्यांच्या संग्रही कधीच नव्हते. एक घाव आणि 2 तुकडे, जागच्या जागी आणि केस क्लोज हा गुण त्यांच्या वकिली शिक्षण घेतल्याने असेल कदाचित. त्यांचा कामाचा उरका प्रचंड होता. कोणत्याही गोष्टीचा निपटारा ते धडाधड करत असत. प्रचंड कष्ट करायची शक्ती त्यांच्याकडे होती, तयारी होती, जबरदस्त इच्छाशक्ती होती, अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोन होता. वास्तवाचे भान आणि भवितव्याची जाण असलेला असा गुरु मला लाभला. या सूर्याने अनेक लोकांना प्रकाश दिला, चैतन्यरूपी ठेवा दिला, सतत काम करायचा वसा दिला. त्यांनी मुद्रण क्षेत्रासाठी केलेले कार्य कधीच फोल जाणार नाही. सूर्याच्या जवळ गेलेल्या काही लोकांनाच कळली आहे त्यांची तळमळरूपी दाहकता आणि त्याच लोकांना कळली आहे त्या तेजोमय सूर्याने दिलेली चंद्राची शीतलता, कोमलता आणि मृदुता. अचानक स्वभाव होता. सगळ्यांना माहिती आहे इथे बसलेल्या लोकांना रवी सर किती तापट होते, पण त्या विषयापुरतंच मर्यादित होतं. त्याच्यानंतर ते जे बोलायचे ते एकदम हळव्या स्वभावाचे होते. मी खूप जवळनं बघितले. नेतृत्व कसं असावं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे देशामध्ये नरेंद्र, महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र आणि पुण्यामध्ये मुद्रण क्षेत्रासाठी झटपलेले आपले रवींद्र. त्यांना गाणी खूप आवडायची. ते खूप मनसोक्त बेभान होऊन नाचत आणि गात. त्यांच्यासाठी 2 ओळी फक्त म्हणाव्याशा वाटतात. रोते हुए आते हे सब, हसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा. श्रद्धांजली. त्याने एकदा एखाद्याला आपला जीवलग मित्र मानलं की मदतीसाठी सदैव तत्पर असणारा व त्यामुळे आधार वाटणारा सच्चा दोस्त. माझा आणि रवीचा 20 वर्षाहून अधिक परिचय. परिचयातून स्नेहात रूपांतर कधी झाले ते कळलेच नाही.
दोघांचाही मुद्रण व्यवसाय, त्यामुळे PPOचा सदस्य म्हणून त्याची झालेली सुरुवात, त्यानंतर PPOचा अध्यक्ष, PDMPAचा आजीव सदस्य, महाराष्ट्र मुद्रण परिषदेचे माजी पदाधिकारी आणि नंतर ऑल इंडिया फेडरेशनचा आधारस्तंभ अशी त्याची चढती कमान मी पाहिली. जागतिक स्तरावरील फोरमचा अध्यक्ष म्हणून त्याची झालेली बिनविरोध निवड हा आणखी एक मानाचा शिरपेच म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पुण्यापासून दिल्लीपर्यंत मुद्रकांसाठी वेगवेगळे उपक्रम यशस्वीपणे साजरे करणे हा तर त्याचा हातखंडाच. PPOच्या फक्त सभासदांसाठीच नव्हे तर मुद्रकांसाठी विविध योजना त्याने आखल्या. त्यामुळे संस्थेस आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यात त्याचा सिंहाचा वाटा होता. संस्थेच्या शतक महोत्सवी कार्यक्रमांचे नियोजन हा त्याच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीचा आणि कर्तृत्वाचा ठसाच होता. संस्थेच्या 100 वर्षाच्या इतिहासात इतक्या विविध आणि भव्य स्वरूपात साजरे झालेले सर्वच कार्यक्रम हे विरळच. शतक महोत्सवात संस्थेच्या स्थापनेपासूनच्या प्रगतीची फिल्म तयार करणे, शतमुद्रा या ग्रंथाचे तसेच स्मरणिकेचे प्रकाशन याची इतिहासात नक्कीच नोंद घेतली जाईल. याचे संपूर्ण श्रेय रवीला निसंशयपणे जाते. रवी, प्रकाशजी घोडके आणि मी या त्रिमूर्तींचे घनिष्ठ संबंध तर सर्व परिचित होते. संस्थेच्या प्रत्येक कार्यक्रमात आम्हा माजी अध्यक्षांना सन्मानाने सामावून घेऊन आमच्या अनुभवाचा लाभ संस्थेला मिळावा ही त्यामागची त्याची कृती अनुकरणीय होती. या अनुभवाच्या शिदोरीवर ऑल इंडिया फेडरेशनवर त्याने सुमारे 15 वर्षे निस्वार्थपणे व अनभिषिक्तपणे राज्य केले व आपल्या असोसिएशनला एक त्यामुळे महत्त्व प्राप्त झाले. वकिलीच्या शिक्षणामुळे त्याच्या शब्दाला वेगळेच वजन होते. मुद्रण व्यवसाय करताना त्याकडे त्याचे कधीच दुर्लक्ष झाले नाही. परगावी असताना फोनवरून सतत माहिती घेणे व उपयुक्त सूचना करणे हे कधी चुकलेच नाही. पुण्यातील एक नामांकित मुद्रण व्यवसाय म्हणून युनायटेड मल्टीकलरचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. मुद्रक बंधूंना व्यवसायातील अडचणींवर मात करण्यासाठी जागते रहो च्या धर्तीवर छापते रहो अशी मित्रत्वाची सूचना जाहीररित्या त्यांनी केलेली होती. आपला व्यवसाय कमी प्रतीचा मानू नका तर त्यावर निस्सीम प्रेम करा हा पुढच्या पिढीसाठी त्याचा संदेश होता. व्यवसाय ऐन बहारात असताना त्याला दुर्दैवाने दृष्ट लागले. मुद्रण क्षेत्राबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रातील चित्पावन संघ, शांडिल्य प्रतिष्ठान या संस्थांवरील त्याचे योगदान उल्लेखनीय होते. व्यवसायातील राम लक्ष्मणाच्या जोडीतील शेखरवर आता खूप जबाबदारी आली आहे. त्याच्या सुविद्य पत्नी रुपाली वहिनी, लंडन स्थित मुलगी सौ राधा यांच्यासह सर्वच कुटुंबियांच्या दुःखाला पारावार राहिला नाही. त्यांना हा आघात सहन करण्याची शक्ती परमेश्वराने द्यावी ही प्रार्थना. ईश्वर रवीच्या आत्म्यास शांती देईल. कधीही न भरून निघणारी हानी आहे. त्यांच्याबरोबर काम करताना पिंपरी चिंचवडमधील एक्झिबिशन भरवण्यासाठी त्यांनी माझ्यावर जबाबदारी टाकली होती. मी ती पूर्ण करू शकलो म्हणून त्यांनी आवर्जून माझ्या पाठीवर थाप दिली आणि कौतुकन केलं. मी PPOमध्ये त्यांचे श्रद्धांजली सभेच्या निमित्ताने एक विनंती करणार आहे की अशा कर्तबगार कार्यकर्त्याच्या नावाने एक युवा पुरस्कार मुद्रकांना देण्यात यावा हीच त्यांची खरी आपल्याला आठवण राहील. यानंतरही अनेक आठवणी आपल्याबरोबर त्यांच्या आहेत. हा कार्यक्रम राबवावा. त्यांची माझ्याकडे एक विशेष आठवण आहे. आज वहिनी इथे बसलेल्या आहेत. मग त्यांनी मला भोपाळला नेलं होतं जागतिक अधिवेशनाला. तिथे मी सहज त्यांना म्हटलं की मला महाकालाचं दर्शन मिळेल का. अतिशय तत्परतेने एक कार्यक्रम ड्रॉप करून त्यांनी मला त्या महाकालेश्वरच्या दर्शनास नेलं आणि श्री शर्मा म्हणून जे त्यांचे तिथले पुजारी आहेत त्यांनी मला अतिशय चांगल्या प्रकारचं दर्शन. आज उपस्थित आपले अण्णा पण इथे आहेत, दीपक डोले पाटील. आम्ही तिघंजणं बरोबर गेलो आणि चांगलं दर्शन केलं, जेवण केलं तिथे. ही एक चांगली माझ्यासाठी आठवण आहे. कैलासाचे श्री रवींद्र जोशी यांच्याबद्दल एक विशेष सांगण्यासारखी बाब म्हणजे लहान मोठ्या सर्व मुद्रकांना बरोबर घेऊन जागतिक मुद्रण क्षेत्राचे विराट दर्शन घडवण्यासाठी त्यांनी मुद्रणालयाच्या अधिवेशनासाठी मुद्रामध्ये घेऊन जाणे कमी दरात सर्व मुद्रकांनी यावं यासाठी सुद्धा जागतिक लेवलला खूप प्रयत्न केले व छोट्या मोठ्या मुद्रकांना हे विराट दर्शन घडवलं. अशा या कर्तृत्वान कार्यकर्त्यास मी पुन्हा एकदा भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. निसर्गाचा नियम आहे, त्यामध्ये आपण आसक्ती धरू शकत नाही.
शरीर नष्ट होते पण आत्मा कधीच नष्ट होत नाही, तो कायम अमर असतो. जन्म आणि मृत्यू हा निसर्गाचा शाश्वत नियम जरी असला तरी काही जीवलगांचा विरह माणसाला खोल स्पर्श करून जातो. आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक रवी सर आज आपल्यात नाहीत, ही जाणीव मनाला असह्य वेदना देणारी आहे. आज आपण अत्यंत जड अंतकरणाने इथे उपस्थित आहोत. आपल्या सर्वांचे जीवलग मित्र तसेच मुद्रण क्षेत्राचे आणि संस्थेचे आधारस्तंभ रवी सर वयाच्या 63व्या वर्षी आपल्या सर्वांना कायमचे सोडून गेले. हे त्यांचं अकाली जाणं हे केवळ एका व्यक्तीची किंवा एका कुटुंबाची हानी नसून संपूर्ण प्रिंटिंग इंडस्ट्री आणि असोसिएशनवरती झालेला मोठा आघात आहे. कर्माचं सूत्रसंचलन मी करावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. माझ्या आयुष्यातली ती पहिली वेळ होती आणि माझं धाडस होत नव्हतं. म्हटलं सर काय करू? ते म्हटले तू कर, तुला कधी काय वाटलं तर मी तुझ्या समोर पहिल्या लाईनमध्ये बसलेलं माझ्याकडे बघत जा, तू करशील. इतका छान कार्यक्रम झाला आणि ऑन दी स्पॉट त्यांनी मला तिथं बोलून माझ्या पाठीवरती थाप देऊन सांगितलं की खूप छान केलंस, तू हे करत राहा, तू छान केलंस. म्हणजे एखादं काम चांगलं केलं तरी जागेवर त्याची शबासकी देणं, त्याची पावती देण्याचं काम पण त्यांनी केलेलं आहे. कुठली अडचण घेऊन गेली तर त्याच्यावरती सोल्युशन नाही असं रवी सरांकडनं कधी झालेलं नाही आहे. हे असं सगळं व्यवस्थित चाललेलं असताना नियतीच्या क्रूर खेळानं रवी सरांना आपल्यापासून कायमचं दूर नेलं आणि या जाण्यामुळं आपण एक नुसता मित्रच गमावला नाही आहे तर एक दीपस्तंभ गमावलेला आहे. परंतु दीप विझला असंही आपण म्हणू शकत नाही, कारण त्यांनी पेटवलेल्या असंख्य ज्योती आज आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये प्रज्वलित आहेत. रवी सरांच्या स्मृतीपुढे नतमस्तक होऊन आपण एक संकल्प करूया. त्यांनी जपलेली शिस्त, त्यांनी दिलेली शिकवण आणि त्यांनी दाखवलेलं कार्यनिष्ठा आपण आपल्या जीवनामध्ये आणि आपल्या कार्यामध्ये कायम जपू, हीच खरी रवी सरांना श्रद्धांजली होईल. या दुःखद प्रसंगी PPOA सर्व मुद्रक बंधूंनी आपण सर्वजण जोशी कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहोत. परमेश्वर रवी सरांच्या आत्म्यात चिरशांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. रवी सरांना यांच्या वतीने एक चित्रफित रूपी पत्र रवीला पाठवायचं असं मनात आलं. तर ते चित्रफित जी आहे, पत्ररूपी चित्रफित आपण रवीला पाठवतोय, आपण ती पाहूया. नमस्कार प्रिय श्री रवी जोशी. सप्रेम नमस्कार, विनंती विशेष. पत्र लिहिण्यास कारण तुम्हाला फोन केला आणि फोन उचलला गेला नाही असं आजवर तरी कधी घडलं नाही. पण गेल्या आठवड्याभरात का असं व्हावं तेच काही केल्या कळत नाही. PPOAच्या ऑफिसलाही आपली भेट झाली नाही. मनातल्या काही भावना व्यक्त करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. तुम्हास आपली स्तुती वाचून कदाचित अवघडल्यासारखं होईल, परंतु हीच ती योग्य वेळ आहे. कॉमर्स आणि वकिली शाखेत शिक्षण घेऊन तुम्ही वडिलोपार्जित मुद्रण व्यवसाय मोठ्या निष्ठेनं अंगीकारला. लहानपणापासूनच घरचे संस्कार मनावर छापले गेले. मग आपल्या कर्तृत्वाला बहर आला. अभ्यासू वृत्तीनं नवनवीन तंत्रज्ञान स्वीकारत हसऱ्या चेहऱ्यानं काळाची आव्हानं झेलत तुम्ही या क्षेत्रात उतरलात. श्रीजय प्रिंटर्स आणि युनायटेड प्रिंटर्स या संस्था नावारूपाला आल्या. एखादी गोष्ट करायचं मनात घेतलं की ती पुरी केल्याशिवाय तुम्हाला चैनच नाही. मग रात्रंदिवस एकच ध्यास, एकच ध्येय. कधी थांबावं असं वाटत नाही का? सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारा माणूसच असं उच्च ध्येय गाठू शकतो. आणि ज्याला श्रमण्यातच आनंद, त्याला दमण्याचं कसलं दुःख. कोणत्याही मोठ्या अडचणीला तोंड देताना तुम्हाला विनोद कसा सुचतो हेच आमच्या समोरचं पुढं. आपल्या PPOA किंवा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्सच्या अध्यक्षस्थानी असताना तुमचा नर्म विनोदी स्वभाव संस्थेची वाटचाल सोपी करत गेला. पण माननीय अध्यक्ष आणि सामान्य सभासद हे आपलं नातं नाही. आपलं नातं आहे मैत्रीचं.
कधीही तुमच्या खांद्यावर मान ठेवून कानात अडचण सांगावी आणि तुम्हीही आमच्या खांद्यावर हात ठेवून ती सहज सोडवावी, असंच आजपर्यंत घडलंय. अक्षरशः हजारो माणसांबरोबरचे तुमचे संबंध अगदी सख्या नातेवाईकांसारखे, शाईचंच नातं ते, कधीही न पुसलं जाणार, न खोडता येणार. स्वतःच्या कुटुंबावरचं तुमचं प्रेम तर आदर्शवतच. समारंभ साजरा करावा तर तुम्हीच. प्रेम करावं तर तुम्ही. म्हणूनच तुमचं वर्णन राजा माणूस या 2च शब्दात केलं जातं ते उगीच नाही. तुम्हाला आपल्या व्यवसायाचा अभिमान आहे. प्राऊड टू बी अ प्रिंटर हे तुमच्या तोंडी असणारं वाक्य कसं विसरता येईल. तेच आम्हाला सतत ऊर्जा देत राहतं. रवी जोशी म्हणजे काय तर मुद्रण व्यवसायातला माणूस, पण स्वभाव छापील नाही. हाताला शाईचे विविध रंग लागूनही व्यवहार मात्र स्वच्छ. यंत्राच्या खडखडाटातही कान आपुलकीच्या हाकेकडे. मैत्री मोठा प्रश्न आहे. रवी भाऊंना पुणे प्रेस ओनर असोसिएशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स दिल्ली, वर्ल्ड प्रिंट अँड कम्युनिकेशन फोरम या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदावर काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी जोशी कुटुंबियांतर्फे या संस्थांचे आभार मानतो. रवी भाऊंनी या संस्थांमध्ये काम करताना आपला वेगळा ठसा उमटवला. काम करण्याच्या पद्धतीचा वेगळा आदर्श निर्माण केला. या संस्थेच्या इतिहासात रवीचं नाव हे सुवर्णाक्षरात नोंदवलं जाईल याची आम्हाला खात्री आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींच्या एका पंक्तीची आठवण येते. दुरितांचे तिमिर जावं, विश्व सुधर्म सूर्य पाव, जो जे वांछील तो ते लाभ प्राणील. मी अज्ञानरूपी अंधार नष्ट व्हावा यासाठी मुद्रण प्रकाश जो आपला संस्थेचा अंक आहे, मासिक आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांशी बोलताना मी बघितलेलं आहे की तुमच्या जाहिराती आम्हाला देऊ नका, तुमच्या आम्हाला लेख द्या, टेक्निकल लेख द्या, जेणेकरून आमची स्वतःची, आमच्या मुद्रक बांधवांची प्रगती होईल. त्या स्वतःचं कर्तव्य योग्य पार पाडणं यासाठी रवीनी संस्थेसाठी पुणे प्रेस असू दे, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर असू दे, कुठच्याही संस्थेत ज्यांनी ज्या सामाजिक संस्थेत भाग घेतला त्या संस्थेसाठी त्यांनी प्रचंड वेळ दिला. त्यासाठी मी काय, आमच्या संजोत मॅडम काय, त्यांच्याशी भांडायचो की अरे बाबा प्रेसकडे किती वेळ कमी देतोयस, संस्थांकडे, सामाजिक संस्थांकडे किती वेळ देतोयस. ह्यासाठी आमची त्यांची मीटिंग पण व्हायच्या. पण रवी म्हणायचं नाही का ते अंगीकारलेलं आहे, त्यात मी पूर्ण भाव घेतलेला आहे, तर मला तुम्ही वेळ द्या, मला मोकळं सोडा. त्याच्यानंतर आता रवी गेल्यानंतर किंवा रवी असताना सुद्धा अनेक लोकांचे मला फोन यायचे की रवीला मी एक काम सांगितलं ते झालं, आता अनिल जोशीने सांगितलं ज्या काही वैयक्तिक त्याला प्रॉब्लेम होता तो त्याने सॉर्ट आउट केला. नंतर आपल्या आईने पण सांगितलं की त्यांना काही मशीनचा प्रॉब्लेम होता. आमच्याकडे देशपांडे काका होते, त्यांना पण काहीतरी मशीनचा प्रॉब्लेम झाला होता, तो पण त्याने सॉर्ट आउट करून दिला. अशा प्रत्येक माणसाला प्रत्येक ठिकाणी रवीने इतकी मदत केली गेली आहे की त्याचं त्याला खूपच पुण्य हे मिळालेलं आहे. रवी शेठ कायम पुणे प्रेस ओनर असोसिएशनची प्रगती कशी होईल, त्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम भव्य दिव्य कसे केले जातील, त्यातून मुद्रकांना किती लाभ मिळेल, याचं कायम त्याच्या डोक्यात गणित चालू असायचं.
आता रवीला श्रद्धांजली द्यायचं म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे, तर पुणे प्रेस युनिव्हर्सिटीचे आपले कार्यकारी मंडळ आहे ते अत्यंत निष्ठेने काम करत असतातच, पण रवीने जे पद्धतीचे कार्यक्रम घेत होता त्याच पद्धतीचे कार्यक्रम परत त्यांनी चालू करावे. आता थोडा खंड पडलेला मला दिसतोय. अडॉप्टेक जी आपली नवीन ब्रँड तयार केलेला आहे त्याचे कार्यक्रम यायला काय हरकत नाही. त्याच्याप्रमाणे तसंच आपल्या सदस्यांनी बुद्रुक सदस्य बसलेले आहेत तिथे, तर त्यांनी सुद्धा भांडारातनं खरेदी करून भांडाराचा उत्कर्ष करावा. त्यामुळे भांडाराचं आणि आपल्या सगळ्यांची प्रगती होईल. तर सगळं सर्व संस्था सदस्यांनी एकोप्याने काम करावं आणि आपली संस्था नीट चालवावी हीच रवीला श्रद्धांजली. धन्यवाद.